हरे आप गुरु नानक कहायो ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो तत अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुरु राम दियो रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत वैन भूरत पंच प्रमाण पुर गुरु अर्जन पिखो नैन सो कोटल गुरु सेविये सह सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सुख समदीन रसों कुरसों चटिए तू डिठे सच्चे पातशाह उमर जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो इस पास बैठिया सो ही है सुना लावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन साहो इस पास बैठिया सो ही है सुना लावे साहो। वाहिगुरु साहिब जीओ तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही व्रत बल हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही व्रत बल हम बारक तुमरे तारे जिह्वा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कि नहीं लहिया रहाओ कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन प्रगटे आए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मलाए सेज सुहावी सर्व सुख उन दुखा नाही जाए इछ पुने वड भागणे वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै न लाए हालत पलत सुवारे न नेचल दितियां न जाए संसार सागर ते रखिया न वहर न जन्म ताए जिह्वा एक अनेक गुण तरे नानक चरने पाए फल गुल नित सलाहिया जिसनों तिल न तमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हरगर पूरा राधया दरगह सच खरे सर्व सुखा निज चरण हार भौजल विखम तरे प्रेम भगत तिन पाइया विखया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूरन सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदरे गतरे महादेव सुमूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे महादेव सुमूरत भले जिसको नजर करे नानक मंगै दर्श दान
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਫਾਲਗੁਨ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਫਗਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਗਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਖਾਟੀ ਜੋਤੀ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਔਰ ਵਿਦਿਅਤ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਆਦਿਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਓ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਤ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਿਨਸ ਬਾਰ ਨ ਲੱਗੀ ਜਿਉ ਕਾਗਜ ਬੂੰਦਾਰ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਮਾਹੇ ਸਤ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵਾਗਣ, ਜਨਮਨ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਾਨ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਚਿੱਤਾਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਰਿਛੇ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਡਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਆਦਿਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
माता पिता दे संबंध करके रक्त बिंद काए तनों रंचक रेत खेत तन निर्मित दुर्लभ दे सवार धरी एक किनके मात्र तू रक्त बिंदे चो ये वाहिगुरु परमेश्वर ने बड़ी औखी लभन वाली मनुखा दे है ये सोहनी बना सवार के इसे संसार दे विच इस भूमि ते रख दिती जिथे वाहिगुरु परमेश्वर ने ये सारी रचना रची है उथे शरीरां नूं स्थूल शरीर नाल संबंध है इसका मूल है स्थूल शरीर का मन दे नाल है मन बुद्ध चित सूक्ष्म शरीर जिन्हों कहा जाता है उसका मन का जिहड़ा मूल है वो आत्मा है आत्मा भी जिहड़ा है अपना आप वो भी सानू आप नहीं कहने तो है मैं शब्द के नाल भी मैं हैगा पर वो इहदे विच रुकावट ऐसी है बनी हुई वाहिगुरु परमेश्वर की माया कह दो उस तो ये देह जिहड़ी है इसनूं ही असीं अपना आप समझते हैं ये विचार जिहड़ी है जिहड़े कोई सत्संगत करते या गुरु महाराज की हजूरी विखे आउंदे वो जरूरी है जिन्होंने ये इच्छा है भी सानू नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे हे वाहिगुरु कृपा करो सानू दर्शन दिओ सारे असी वो दर्शन कर लोचे सब कोई ते पूरे भाग प्राप्त हुई अब जिहड़े दर्शन करन वाले कम ने वो असीं करिए ते फिर ही दर्शन हो सकते हैं वो कम जिहड़े ने भी वो ये साध संगत चो पता लगता है कि वो कम करने चाहिए साध संगत दे विचों जदों उहनूं करिए आइए या कल्ले एक दो गुरसिखां नाल विचार करिए वो कहंदे भी ये किस तरह हो सकते हैं थानू भी तुसीं भी नेड़ पुजे होगे इधर की चढ़ते लगे हुए हो या की विचार है वो अगे जिन्हां ते पूरी कृपा हुई है जिसको नजर करे नजर मेहर की नजर करता है जिन्होंने ये बड़ी समझ आ गई है वो कहते भी ये गुरु महाराज करते हैं ਉਹਦੀ कृपा ना असीं तो ठीक है आप जी गुरसिख है विचार है साध संगत है पर असीं भी इस तरह जरूरी मेल है साध संगत का भी क्यों तो बिना कोई संगत तो की उन्होंने पता लगना तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का हर नाम बिलोइए वो बाहरले दृष्टान द्वारा जिस तरह भी दुध है उन्होंने गर्म करीदा फिर जमाईदा या ऐसा मशीना भी है वो उही कढ़ लेंदे है जिथे ये विचार होंगी भी किस तरह होना चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ फिर उन्होंने वो तो समझ नहीं सकता छेती दे नाल भी वाहिगुरू परमेश्वर
ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। जैसे विश्व संसार तुम देखते हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। इसे तो ये भी सारा संसार ही जिहड़ा है ये परमेश्वर का ही रूप है। ये गल किवें बन सकती है? ये तो नेत्रां दे नाल दिसदी चीज़ है, पर ये साडे अंदर वाहिगुरू परमेश्वर ने एक ऐसी कला फिट की है, जंत्र फिट किया है कि जिहड़ी इन्हां गल्लां नूं उहदा काम ही यही है भी वो समझूगी। ये चीज़ है, उहदा नाम है बुद्धि। है आत्मा ते स्थूल शरीर नाड़ियां ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤ, ਰਕਤ, ਮੇਦ, ਇਹ 7 ਜਾਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ, आ सर्वोर से तम अच्छा करके जो प्राप्त रूप है उसनों आत्मा कहीदा है। इसे जिन्हों की बुद्धि सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, वो अगे प्रश्न करते हैं। एक मातड़ हुई उत्थे ठहर जाते हैं, ठीक है। वो कहते जी ये की होया, इन्होंने शब्दों का अर्थ की होया? उन्होंने वास्ते अर्थ है नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरि। ये वाहिगुरु परमेश्वर असीं तां तुहाडे दर्शनां दा ही ओहदा कोई मुੱਲ नहीं है, मुੱਲ नहीं कोई भी दे सकदा। दर्शनां दा एक दान ही है। वो भी ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जिस तरह हम श्री अमृतसर साहब है, हरमंदर साहब है, होर स्थान भी ने, उन्होंने सातों कोई मुੱਲ तो नहीं लिया जिन्होंने बनाए है। गुरु रामदास साहब ने पहला सेवा शुरू की, फिर गुरु अर्जन साहब ने संपूर्ण किया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। तो जोड़ा इशनान का है वह भी कोई मुੱਲ नहीं है। उसे शरधा वालियां ने या वाहिगुरू की जिन्हों की कृपा हो जाती उत्थे रोग शोग मिटते हैं, कामना पूरियां होंदियां ने। किसी की अपनी मर्जी है या कोई अपने मन च इच्छा कर लवे, जिवें सुखना सुखली महाराज मैं सच्चे पातशाह इत्थे सेवा करूँगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰੀਰ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਰਬ ਇਹ ਅਤਰ ਇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰਜ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ अपने साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, पाछे पाँव न लीजिए, आगे हुए सो होए। एक साधु जिसने अपने मन तन ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ का ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਹਸਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ PIM ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। प्रकाश कहो, ज्ञान कहो। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना। मैं सेवा करदा है, मैं मारे थोड़ी सेवा करदा है, तो वह अभिमान हुंदा भी मैंने सेवा की है, मनन हुंदा है।
शैतान जिहड़े सेवा करके फिर वो जोत ते वाहिगुरू ते ही ध्यान रखते हैं कि महाराज तू ही हो या तेरी जोत ही यह करा रही है, ते आप नहीं बनते। इस नूं कहंदे आपा भाव दूर कर देना भी सब कुछ है, भी जिहड़ी चीज़ है उन्होंने सौंपते, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, क्योंकि जिहड़ी इसने मैं बै खरीद जिहड़ी मुल दे के चीज़ खरीद लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर अपनी अपनाता नहीं हुंदी, हमें हुण कोई मेरी रह गई है, वो ओदी हो जाती है जिहड़ी है वाहिगुरू दा ही परमेश्वर दा। पर ਇਹ सतगुरु साहिब जी की सिक्ख्या साध संगत दे विच जिहड़ी विचार हुंदी है ਉਹਦੇ अनुसार समझ के निश्चय करके ते ਉਹਨੂੰ ਇਹ भी महाराज सब कुछ तुहाडा ही है, तुहाडी कृपा नाल ही हो रहा है, ते तुहाडी कृपा नाल ही ये होना है। जब अपनी जोत खिंचे तो स्वामी तब कोई करो दिखा विखियाना, कि जदों अपनी जोत खिंच लेंदा है वो वाहिगुरू परमेश्वर इकल्ली देज रह जाती है, विशेष जोत है वो तो सारे समान हो व्यापक भी है। ते उस वेले कोई बोल के दस दे जदों नाल श्वास वाहिगुरू ने रखे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोत भी रखी है। श्वासां दा काम ज्ञान कराउण दा नहीं है, बुद्धि दा काम है, ज्ञान समझ कराउण दा। ठीक है, श्वासां दे नाल श्वास मुख ने कल्ले ही नहीं, श्वास साडे जिहड़े ने ये अंदर भी रखे ने, ते जे वो बाहर इन्हां नूं बाहरली जिहड़ी ऑक्सीजन है या प्राण वायु जिहनूं कह दिंदे है, वो सानू मिनट सेकंड दे विच भी ना मिले ना ते असीं औखे हो जांदे। वो हर वेले सानू बाहरों खुराक मिल रही है और होर कितों नहीं मिल सकती। यह है वाहिगुरू परमेश्वर की शक्ति, उसकी सिफत सलागा, उसके गुण। फिर जिवें कीर्तन सुनिए भी यो उन्होंने विच नाम रस पिंडा कीर्तन सुनिया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वाहिगुरू परमेश्वर के गुण है। फिर जिहड़े वाहिगुरू परमेश्वर के कीते नूं नहीं जानते, उलट पुलट भी जानते, उन्होंने भी पालना करी जाता है। उन्होंने भी ਉਹਦਾ नहीं भी जी गुस्से हो गया या होर कोई हो गया बंद करो ਇਹਦੀ हवा सारिਆਂ ਨੂੰ मिली जाती है। इस तरह ਉਹਦੇ वाहिगुरू परमेश्वर ਦੇ ठीक है। फिर ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੂਗੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਇਹ। ਸੋ ਉਸ ਉਹਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, एक बिना मन नैक न आने। सानू ये इच्छा होंदी है कोई महात्मा मिले जी, कोई साधु मिले, उसे कोई जुगती पुछिए रब दी या मिलदी या दर्शनां दी। ते जिहड़े असली साधु होणगे वो तां कहणगे भी ये तां साडी तां की गल है, जानू सानू जो गुरु तो शिक्षा प्राप्त उत्थों समझ आई वो तैनूं दसदे, तूं भी गुरु दी शरण ले, उन्हां बचनां नूं मन। ते जदों हुण गुरु महात्मा नालों भी महात्मा नूं बनाउण वाले संत बनाउण वाले गुरु है। अमृत दृष्ट पेखा होए संत। सुखमनी साहब ने ये होंदा थे गुरु की महिमा भी कही है, साध संगत की भी महिमा कही है।
सफल दर्शन पेखत पुनीत परस चरण कई इस भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਆ पढ़ देंगे है वो श्लोक अपने सतपुरख जन जाने सतगुर तिसका नाम तिसका संग से खुद रहे नानक हर गुण गाओ कहते असी जानिया होया परमेश्वर नूं साडे नाल आ मिलो असी करा देने मेहर करा देने वो इन्हां च इन्नी है शक्ति या होर जिहड़ी ये चीज़ है जिहड़े गुरु बनने सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत कि वो बकारां तो फिर छुड़ा सकते हैं जिहड़े काम क्रोध लोभ हंकार है इस करके जिहड़ा असली गुरसिखां दे विच साधु या संत जिहड़ा है वो कदे नहीं उस गल नूं भुलेगा वाहिगुरू दी गुरु दी कृपा नूं भी भाई गुरु दी शरण उन्होंने बचन है ये तो विचार है साढ़े नाल हो सकती है एक सिख दो साथ संग में विचार करनी है जो गुरु के सिख मेरे भाई गुरु महाराज ने भी गुरु के सिख ने वो साढ़े भाई ने ते पिता गुरु साहब जी ने परस चरण गत जिन्हों ने चरणों में परसने करके मुक्ति हुई निर्मल री भेट संग राम गुरु रवे पाद ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियां ने पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमर दृष्ट पेखा हुई संत उन्हें ऐसी है शक्ति भी चाहे देव दे दैंत है चाहे किडे भी है नास्तिक है हो रहा है जो गुरु नानक साहब जो उन्होंने इच्छा जो मेहर होगी उदों ही उन्होंने सारे ठग भी नास्तिक भी या होर चीज़ें उसे पहुँचाते एक शब्द पढ़ने वाली फिर ये नहीं ये अगे होंदा रब का दर्जा तो कहते जी रब ही ने या होर चीज़ है वो नहीं वो भी लोगों को भुलेखे पाए जाते सी कलयुग का समय है भी ये परमेश्वर रूप है नहीं उदास बन के रहना है मोको दास तो बन का जानो बल्कि इतों तक निमरता गरीबी होनी है भी जिहड़े वाहिगुरू परमेश्वर तेरे नाम जपन वाले तेरे दास हैं उन्होंने दासां दे भी दास हैं कदे हौमे ना आवे जे हौमे आ गई तो फिर उत्थे कुछ भी नहीं है सो ये उस दा विचार भी जिहड़ा ओहदे फिर अगे लक्षण कहे ने भी ऐसा जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है ते ओ वाहिगुरू परमेश्वर इस शरीर के अंदर ओदी खोज करनी है ओदी खोज जिहड़ी है वो सतगुरु साहब जी कहते हैं भी भाई वो पहला तो होना चाहिए है ओदा विशेष रूप है सत चित आनंद स्वरूप ये सारे परमार्थवादियों ने इत्थे जाके गल मुकाई है कि ओदा असली भांति प्रिया ये उसका समान रूप है विशेष रूप उसका सत चित आनंद स्वरूप है आनंद नू या सुख नू सारे ही चाहते असी ठीक है संसार दे चीज़ों के विच भी उसने ये नहीं भी मनुखा दे अंदर यदी मर्जी भी हैगी है क्यों नहीं पशुओं वांगू ये है पशुओं वांगू पंछियों वांगू अधीन स्वतंत्र भी है अपनी इच्छा अनुसार भी ये कम कर सकता है इन्नी इनू स्वतंत्रता दी है पर भोगन का जोड़ा कम है वो नहीं है भी हुण कम उल्टा किया मेरा फल ना भोगा उसका भोगना पवे वो परमेश्वर दे वस है वो फल प्रदाता है इन्ना इस दे विच कई ये हुंदे ना शंके या होर चीज़ जी पिछले या होर चीज़ नहीं ये विच इन्नी स्वतंत्रता है ते हौमे करके ये जीव है जे हौमे विचों निकल जाए तो फिर है नहीं पर गल्लां नाल नहीं है वो अगे फिर जिस तरह ये 6 रुतां ने हुण फगन दा चेत दा महीना बड़ी सोहने ना ये बहुती गर्मी है तो ना ये बहुती ठंड ही है
इस तरह ही फिर शरीर के अंदर भी हुण साडा शरीर तंदुरुस्त है, फिर कोई होर ओही जी चीज़ खाओ पीओ तो ज़्यादा आनंद हुंदा है, या गाने बजाने जिहे किसी नूं चंगे लगदे वो होर खुश हुंदा, उहदे च उत्साह हुंदा है। इस तरह ही आत्मिक अवस्था भी है। जदों इधरले पासे आपां चलांगे ते वो सतगुरु साहिब जी के बचना अनुसार ते उन्हां गुरुमुखां नाल विचार करनगे, नहीं तो इधर भी बहुत सारे माया वालों भी धोखे पै जाते हैं। फिर उन्होंने पिछों पता लगता भी ये तो काम जिहड़ा सी ना भी ये गलत सी, इहदे विच या उहदे ते निश्चय कर ले। इस करके हर वेले ही गुरु की ओट की गुरु की बाणी की ओट इक्को ही, उन्हां उपदेशां दी विचार ते साध संगत होनी चाहिए। नहीं तो उन्होंने दर्शनां दे विच भी ते साडा मनुखा शरीर है, किसी का 5 फुट 4 फुट या 4.5 5 6 या होर इस तरह की है, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ है। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ है भी ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। जिस तरह एक दृष्टांत है कि जिन्हों की बुद्धि चंगी है, जिन्हों की बुद्धि फर्क पै जाए, या जिसनों पागल कहते हो, पागल भी कई दर्जे के ने, तो उन्होंने कहो कि तुसी तू ऐं कहने नहीं तू है। इसी तरह ही साढ़े अंदर भी पागलपन यह है, बिन आवा जग कमला फिरदा, भाई वाहिगुरु परमेश्वर तो है, असी कहने है नहीं। फिर वो कहने कोई दसदा नहीं या होर चीज कम कर दे, तो मैं ही करदा। जिवें वो कहते भी मैं ही ठीक हाँ, पागल करना मैं ही ठीक है, कहना मैं ठीक है। सो ये ਜਿਹੜੀ ऐसी विचार फिर ये ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ साध संगत से उतों बचन बनना, निश्चा मन के उस दे उत्ते चल पैना। इस तरह ही फिर हौली हौली सने सने वो समझ आती जाती है, समझ आती तो फिर निश्चा बच जाना, तो ਉਹਦੇ अंदर अपने जाप वाहिगुरू का नाम जिहड़ा है वो जोड़न वाला, वाहिगुरू की सलाघा जिहड़ी हैगी है, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੂਗੀ ਜਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। वाहिगुरू कहना या नाम कोई कह लो, तो वो बार बार मुड़ के तो उन्होंने सुनो, उन्होंने कहना ते सुनना। असी कोई भी गल मूँहों कहने या दूसरा कहना फिर वो सुनती है ना, फिर समझ आती है। जे कन्ना च मैल हो या बंद हो तो फिर नहीं, जे नेत्र किसी के बंद हो तो वो बिरती नहीं हो सकती। फिर आवाज सुन के उन्होंने ज्ञान होता है, ज्ञान की सारी गलबात है। इस करके जिन्ना फिर उसका जिहड़ा भाव है वो भी समझना चाहिए। जिस तरह निरभाव भी डर तो बिना है वाहिगुरू परमेश्वर, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ कोई डरा नहीं सकता, वाहिगुरू ਨੂੰ डरा लूगा। कि जिन्ने सानू डर ने 7 प्रकार दे, उन्हां सारिया डरां नूं जिहड़ा उहदी शरण लै लैंदा दूर कर दिंदा। सानू बड़ा मौत का डर है, सुन के जमां का भी डर है, जम आउणगे। मरनों तो इत्थे उही डरदे हैं कि इत्थे भी पानी च ना डुब जाइए, अग च ना सड़ जाइए, होर ना किते साह निकल जाण, डरदे ही है। वो डर नूं दूर करन वाला निरभव, जिन निरभव जिन हर निरभव त्याजी तिनका भव सब गुआसी।
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੋਕਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੱਤ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਵੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖ ਸਰੂਪ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਈ ਚਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਜਾਪ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਣ ਧਾਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਭਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ, ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਹਟੂ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤਰ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਈ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ठंड ज़्यादा पैंदी किते नेड़े जाओ उन्होंने फिर वेल का भी रख लिया भी माघ दे विच वेल भी हुंदा है ते इहदे विच संगत लोग करन जिन्हां ने मन तन नूं साधिया होया गुरु की आग्या विच चलदे ने ते उन्हां नूं उपदेश बोध होवे इन्हां नूं असली सुख प्राप्त हो जाए जमा तो ही बच जाण हमेशा अविनाशी अमर हो जाण उन्हां नूं कोई मार ना सके ते वाहिगुरू की दरगाह दे विच ओहदे भी दर्जन ने वैराट रूप है अभ्याकृत है हिरणगर्भ है ईश्वर है उन्होंने उस चीज़ नूं फिर उत्थे भी सानू चंगा आदर सत्कार जिहड़ा होवे इत्थे ताईं भी कहंदे भी जिहड़ा जिहड़े भगती करते हैं जे किते उन्हां दी इच्छा हो जाए चलो धर्मराज का लोक ही देख चलीए वो भी उठ खड़दा है आदर करदा भी तुसीं ये पवित्र कर दिता मेरा स्थान मैं तो हर वेले पापियों नूं डंड दिंदा रहना इत्थों तक वह आदर सत्कार हुंदा ये सिर्फ मनुखा देह दे विच ही है इस करके एक एक श्वास जिहड़ा है जे श्वास के नाल चलो नहीं है तो जिहड़ी बाहरली खुराक रखी है श्वास के नाल यही चेता होवे भी नक ते मूँह बंद करो थोड़े सेकंड ये किन्ने घबराने हैं धन है वाहिगुरू परमेश्वर जिसने ये चीज़ दे दी है तो कोई मुल नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे असीं भी नाम जपांगे तो ਉਹਦਾ बोध होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ होगी फिर वो अमर पदवी ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ हो जूगी पदवी फिर साढ़े नाल झगड़े चांजे ईर्खा द्वेष बणियां रहंदियां ने होर करते ने वो निर्वैर भी हो जूगा ऐसी अवस्था हो जाएगी ਉਹਦੇ ਤੇ असर नहीं होगा दूसरी चीज़ों का ਉਹਦਾ किसी ना वैर नहीं ये शरीर दे हुंदे भी शरीर नूं भी जिहड़ा है वो अपने प्रारंभ के अनुसार हो ही जाऊगा तो इसकी जिहड़ी असली अवस्था फिर दर्शन परशन या होर भी जो नर दुख में दुख नहीं मानना कि दुख भी आप होवे तो उसदे विच दुख भी महसूस नहीं होता नानक भगतां सदा विगास में दुख पाप का नाश ये अखीरली अवस्था है उसनूं आराधन दी चेते करन दी चेते कर लो ध्यान कर लो चाहे कोई पढ़ के कथा विचारा सुनाउंदा है तो चाहे कोई नहीं वो सुनाउंदा चाहे वो है जिहड़ा इन्हां गुणां नूं धारण कर लेगा ओनूं रब वो रब दे नेड़े हुंदा जाऊगा हुंदा जांदा जांदा या होर चीज़ है उसका स्वरूप है जिस वेले उस विच होऊगा फिर हौं मिट गई फिर वो रब परमेश्वर अपना ही रूप कर लेना कहना तू आ जा हाँ तेरा ही ठिकाना है तू ही तू है सो ये अखीरला महीना 12 महीनों चों फग्गन दा ये अपनी इस धरती के विचार के अनुसार कि पहला आया सी भी सुचे होना चाहिए भी इशनान करते हैं कि पिंडा साफ हो जाता है साफ कह दो सुचा हो गया वस्त्र है साफ है मिट्टी नहीं लगी या गंदगी नहीं लगी वो साबन नाल साफ हो जाते हैं मिट्टी पानी नाल धोती जाती है इस तरह ही शरीरिक या मानसिक जिहड़ी है वो अंदरली चीज़ ना मन ने साफ होना है कि हिरदे दे विच मन बुद्ध चित्त ते मैं या अहंकार उन्होंने सारे नूं हिरदा कह दिंदे हैं जिहड़े पुरातन परमार्थवादी हन वैदिक वेदां अनुसार उसनूं अंतःकरण कहंदे हैं गल इक्को ही है ये साडे समझण वास्ते उन्होंने हिरदा बहुत माड़ा नहीं कहा कि हिरदे दे विच उस दे विच जिहड़ी होर तरह की समझ है उसनूं रोकना है कि उहदे विच जिवें जिवें होगी फिर नहीं तो वाहिगुरू दे अरदास है गुरबाणी है उस दे विच सब निर्णय किए हुए हैं इसलिए जागत जोत जपै निस्मात्र एक बिना मन नैक नान
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੇਢੀ ਨਾ ਲਵੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਲਸ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਹੁਣੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ MLA ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਮਰ ਦਿਸ਼ ਪੇਖਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋ ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀਦੇ ਮਾਸ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਫਲ ਨਾ ਫਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਣ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਸੁਣੀਏ ਦੇਖੀਏ ਅਨੁਕੂਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਾ ਖਾਈਏ ਨਾ ਪੀਏ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੇਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕੁਸੰਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਊਗਾ
ਨਾਲੇ ਅਮਰ ਜੁਨੀ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਭੂਮੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ। ਹਰ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਧੰਨਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਠੀਕ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕੈਦਾਂ ਚੋਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਤੇ ਆਪ ਬਚਾਈਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਜੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਤੇ ਐਉਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਲੋ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਕਿ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਊਂਚਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਮਗਰ ਭੱਜੀਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹੈ। ਚਲੋ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਜਾੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਪਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਰੱਖ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਰੋਗੇ, ਜੰਮੋਗੇ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟਾਵੇ ਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੂਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੱਢਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਚੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਬਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭਾਈ ਉਹ ਹਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਾਉਣੇ ਵਜਾਉਣੇ। ਫੜੀਏ ਜੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਲਾਏ। ਚਲੋ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਅਵਤਾਰ। ਚਲੋ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੂਜਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ।
ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਾਈ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਅਚਲ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਿਤੋਜ ਕਿੰਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਹੁਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਪਦਰਵ ਹੋਇਆ ਕਿਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਹੁਣ ਜੂਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੀਏ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅਨੰਤ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕੂਗਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਾ ਹੋਊ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਛੇਤੀ ਸਵਾਰੂ। ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਛ? ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਅਜੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਵ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਤੇ। ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਐਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਾਹ ਘੂ ਖੋਤਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸਕਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਮੇ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ?
ਅਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਟ ਜੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਗਰ ਭੇਜਿਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਚਲੋ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਤੋਤਰ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਇਹ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੋਤਰ। ਉੱਚੋ ਪਿਛਲੋ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ 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 ਸਨੇ ਸਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਭਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰ ਹੋਵਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ, ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਫੇਰੀ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਉਹ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤ ਚਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਤਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਚਲਿਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਗਤੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ। ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਜੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਪਰੇ। ਐਨ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਮੂਰਤ ਘੜੀਆਂ, 2 ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਮੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਮੇ ਤਾਂ ਬੱਲੂ ਬੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੇਖ ਹੀ ਉੱਤੇ। ਚਲੀਏ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ ਦਰਸਦਾਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ ਦਰਸਦਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਾਹੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ ਦਰਸਦਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ।